धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षिदिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनादपुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका
भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा। ఆ ధనుస్సు శివుని చేతిలో చాలా కాలం ఉండి 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 దాని సారమంతా పోయి ఎక్కడో బీట వేస్తే ఇంక ఇది మనకి పనికిరాదనుకుని ఓ భక్తుడికి ఇస్తే ఆ ధనుసును నువ్వు విరిచి బీటపడిన ధనుసును విరిచి నేనేదో గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నాను. ఇదిగో నా చేతిలో ఇంకో ధనుస్సు ఉంది, ఈ ధనుస్సును ఎక్కుపెడితే నాతో యుద్ధం చేయడానికి నీకు సామర్థ్యం ఉంది అని నిర్ధారించుకుని అప్పుడు యుద్ధం చేస్తాం. యుద్ధం చేయాలంటే సముద్ర మధ్య కదా యుద్ధం ఉండాలి. ఆకర్ష కార్ముకమిదం గరుడధ్వజస్య. వాల్మీకి మహర్షి అక్కడ ఉపాఖ్యానం చెబుతాడు. దేవతలకు అందరికీ సందేహం కలిగిందిట. ఏమంటే విష్ణువు శివుడు అంటున్నారు, ఎవరిని కొలవాలండి, ఏమిటి అసలు ఎవరి సంగతి ఏమిటి, ఎవరు గొప్పవాళ్ళు ఏమిటని అడిగితే ఏముందయో తగ్గు పెట్టేస్తే తెలిసిపోతుంది అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు. వాడిద్దరికి తగ్గు పెట్టేశారు. యుద్ధం చేయడం ప్రారంభించారు. విశ్వకర్మ 2 ధనువులను సమానమైన సారం కలిగిన 2 ధనువులను తయారు చేసి ఒకటి విష్ణువుకి ఒకటి శివునికి ఇచ్చాడు. ఇద్దరికి యుద్ధం ప్రారంభమైంది. భగవానుడు ఒక్కసారి హుంకరించేటప్పటికి పరమశివుడు అలా గొయ్యబారిపోయాడు. వాడి తర్వాత వచ్చి ఒకసారి అపజయం కలిగిన తర్వాత ఈ ధనుసు మనకెందుకు అనుకున్నాడు, ఇచ్చేశాడు. అప్పుడు అధికం మేనరే విష్ణు దేవాహ సరిషిగణాస్తవ. నారాయణుని గొప్పతనాన్ని దేవతలందరూ తెలుసుకున్నారు. ఈ ధనుసును ఎక్కుపెట్టమన్నాడు. ఆ ధనుసును తీసుకున్నాడు రామచంద్రుడు. బాణాన్ని ఎక్కుపెట్టాడు. ఎక్కుపెట్టిన వెంటనే మహర్షి, నా బాణం ఎప్పుడూ వృధాగా పోకూడదు, నువ్వే నన్ను బాణం ఎక్కుపెట్టమన్నావు, ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు, నిన్ను సంహరించనా? మా గురువుగారైన విశ్వామిత్రుడికి బంధువు నువ్వు కనుక మా గురువుగారి బంధువుని సంహరించడం న్యాయం కాదు, మరేం చేయమంటావు నన్ను అడిగాడు ఆయన. అడిగితే నాయన పోనీ నీ పాదములు 2 నరికేయమంటావా అడిగాడు రామచంద్రస్వామి. నా పాదములు నరికితే అసలు వీల్లేదయ్యా, ఈ భూమండలాన్ని అంతటినీ జయించిన తర్వాత కశ్యప ప్రజాపతికి దానం ఇచ్చాను. కశ్యప ప్రజాపతి కూడా నువ్వు నాకు దానం ఇచ్చావు, కానీ నా ఈ నేల మీద నువ్వు ఉండకూడదు. ఎంచేత ఈ నేల మీద 4 రోజులు ఉండగానే ఇది మనదైపోతుందనే వ్యామోహం కలుగుతుంది కనుక, నీకు అలాంటి వ్యామోహం కలిగితే నీతో నేను తగువులు పడలేను కనుక నువ్వు ఉండడానికి వీల్లేదన్నాడు. కనుక నేను ఎప్పుడూ సంచరిస్తూ ఉంటాను, అందుచేత నేను తపస్సు చేసి సంపాదించుకున్న పుణ్య లోకములను నువ్వు తీసిపారే అంటే బాణంతో తీసిపారేశాడు రామచంద్రుడు. ఇలా రామచంద్రుని గమనానికి ఒక్క నిమేష మాత్రం ఆటంకం కలిగించినందుకు ఈయన పుణ్య లోకములన్నీ కూడా పోయి ఆ ధనుసును స్వీకరించడం ద్వారానే పరశురాముడంటే ఒక సమయంలో లోకాన్ని పీడించే వారిని సంహరించడం కోసమని భగవానుడు తన శక్తిని పరశురామునిలో ఉంచాడు. ఇప్పుడు భగవంతుడు తానే నేరుగా వచ్చాడు కనుక ఇక మళ్ళీ వీళ్ళందరూ అనవసరం అనుకున్నాడు. ఆ తేజస్సుని ఆయన స్వీకరించాడు. నగరానికి వచ్చిన తర్వాత సీతారాములు మొదటి రాత్రి రామచంద్రస్వామి సీతాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఎంతో కోరికతో ఆయన దగ్గరకు రాగానే సీతాదేవి దూరం అని పాపం దగ్గరికి వెళదామనుకుంటే దూరం అంటే ఇదేంటి సీత, ఏంటి నేనేం అపచారం చేశాను చెప్పు అడిగాడు ఆయన. మీరు నాకు ఒక ఒట్టు పెడితే కానీ మిమ్మల్ని నేను స్పృశించనివ్వను అని. చెప్పు పోనీ ఏం ఒట్టు పెట్టాలి? మీరు ఇప్పుడు నన్ను ముట్టుకున్నారు అనుకోండి, నా మెడలో చూసారా ఎన్ని హారాలు ఉన్నాయో, ఇవన్నీ మణుల హారాలు. మీ పాదం సోకితేనే ఒక రాయి ఆడదైపోయింది కదా, ఇప్పుడు మీ చెయ్యి సోకితే ఈ మణులన్నీ ఆడవాళ్ళు అయిపోయారు అనుకోండి. వీళ్ళందరినీ నువ్వు వివాహం చేసుకుంటే నా సంగతి ఏంటి? అందుచేత ఇంకా మరొక ఆమెను నేను వివాహం చేసుకోను, ఏకపత్రి వ్రతున్నై ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తే నన్ను ముట్టుకొనిస్తాను అందుట. వారిరువురి దాంపత్యాన్ని వాల్మీకి మహర్షి చాలా అద్భుతంగా బాలకాండ చివరలో వర్ణిస్తాడు. అలా చివరలో వర్ణిస్తూ ఒక్క మాట చెప్తాడు, సీతారాములు ఇరువురు ఏనాడు మాట్లాడుకోలేదుట. ఇది వాల్మీకి చెప్పిన మంచి దాంపత్యం అంటే ఏంటి? భార్యాభర్త మాట్లాడుకోకూడదుట. వాల్మీకి చెప్పిన మాట. ఎందుచేత
ఒక దశ నోటితో మాట్లాడుకునేది, దశ పెరిగితే చేతులతో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, లేదా ఇంట్లో వస్తువులతో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. కానీ భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలి? ఆఖ్యాతి హృదయం హృదా అంటాడు. ఆఖ్యాతి హృదయం హృదా అంటే రాముని మనసులో ఏముందో సీతమ్మకు తెలిసిపోతుంది, సీతమ్మ మనసులో ఏముందో రామునికి తెలుస్తుంది. కనుక మళ్ళా వాళ్ళిద్దరూ ఇది చేద్దామా అని కలిసి ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేనంతటి అనురూపమైనటువంటి దాంపత్యం అని వారి దాంపత్యాన్ని వర్ణిస్తూ బాలకాండను ముగిస్తాడు. 73వ సర్గలో సీతారామ కళ్యాణాన్ని వర్ణించాడు వాల్మీకి మహర్షి. ఎందుకని 73వ సర్గలో వర్ణించాడు? శ్రీరామచంద్రస్వామి అవతారం, మత్స్యావతారం, కూర్మావతారం, వరాహావతారం, నారసింహావతారం, వామనావతారం, పరశురామావతారం, శ్రీరామావతారం 7వ అవతారం. సీతాదేవి అవతారం 3వ అవతారం. మొదట పద్మాక్షుడనే మహారాజు గారికి కుమార్తెగా జన్మించింది. అటు తర్వాత వేదవతి అనే పేరుతోటి కుశధ్వజుడు అనే ఆయనకి కుమార్తెగా అవతరించింది. అటు పిమ్మట ఆమెను మోహించిన రావణుని కరస్పర్శతోటి అపవిత్రమయానని తనను తాను దగ్ధం చేసుకుంటే అందులో నుండి ఆమె శరీరమునే మణులుగా మార్చుకుని తీసుకుని వెళ్ళి లంకా నగరంలో ఉంచుకుంటే ఆ రూపాన్ని చూచిన మండోదరి ఆమె ఒక పిశాచమని భావించి ఈ పెట్టెను తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్కడైనా కలిపేయమంటే తీసుకుని వచ్చి జనకుని యొక్క నగరంలో ఆయన ఉపవనంలో ఒకచోట భూగర్భంలో నిక్షిప్తం చేస్తే అక్కడ యాగం చేయడం కోసమని జనకుడు తన హలంతో దున్నుతూ ఉండే సమయంలో అక్కడ నుంచి ఆ మందసం నుండి బయలుపడింది సీతమ్మ 3వ రూపం. ఆయనది 7వ రూపం, ఈవిడది 3వ రూపం కనుక 7, 3 73. 73వ సర్గలో సీతారామ కళ్యాణాన్ని అందించి ఆదర్శ దంపతులంటే ఇలా ఉండాలి అని సీతారాముల వైభవాన్ని వర్ణిస్తూ బాలకాండను ముగిస్తాడు మహర్షి. వాల్మీకి రామాయణం అంటే వేదవేద్య న్యాయంతో వేదము చేత చెప్పబడే పరమాత్మ తానీ లోకంలోనికి రాముడుగా దిగగానే నేను బ్రాహ్మణుల చేత మాత్రమే చదవబడే వేదంగా ఉంటానని వడిగట్టుకుని కూర్చుంటే ఎలాగని ఆ వేదమే రామాయణంగా అవతరించింది. కనుక వేద్యమైన పరమాత్మ అవతారానికి అనుగుణంగా వేదమే శ్రీరామాయణ రూపంగా అవతరించింది. అనేక గంభీరములైనటువంటి అర్థములను కలిగిన శ్రీరామాయణాన్ని పాడుకున్న, చదువుకున్న, పైకథను విన్న, లోపల అంతరార్థాన్ని విన్న పరమ ఆనందం కలిగేటటువంటి రీతిగా వాల్మీకి మహర్షి మనకి శ్రీరామాయణాన్ని అనుగ్రహించాడు. గురుదత్త, కొంతమంది విద్యార్థులు సంవత్సరం మొదటి నుంచి కష్టపడి చదువుతూనే ఉంటారు కదా, బట్టి పడుతూనే ఉంటారు, ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ బాహార్ట్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు కదా. ఈ పాఠాలు వచ్చినట్లే ఉంటాయి కానీ మళ్ళీ త్వరగా మర్చిపోతూ ఉంటారు కూడా. అంటే ధారణాశక్తి సరిపోక బాధపడుతూ ఉంటారు, జ్ఞాపక శక్తి రాదు 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 అని. ఇటువంటి వాళ్లకు ధారణాశక్తి పెరిగేందుకు ఏమైనా ఒక ఉపాయం ఉన్నదా అని మనం నిజమైనటువంటి ఒక సమస్యనేది. చేద్ధారణా శక్తి వివర్ధనేచ్ఛ పాఠ్యేషు భాగేషు కలార్తి బాల ధ్యానాశ నిద్రా పఠనాని నిత్యం విధేహి కాలే నియతే వితంద్రః విధేహి కాలే నియతే వితంద్రః. ఎంత బాగుంది ఇది. అంటే బాల్య దశలో ఉన్న ఓ విద్యార్థి చదివిన విషయాలు చిరకాలం గుర్తుండే ధారణాశక్తి పెరగాలంటే సోమరితనం వదలాలమ్మ. అంటే సోమరితనం వదలటానికి ప్రతిరోజు కొంచెం ధ్యానం, కొంచెం కళ్ళు మూసుకొని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస క్రియలు, కుంభకం పూర్ణాలు కొంచెం, రేచకం పూర్ణం కొంచెం చేస్తూ, అంటే ఊపిరిని తీసుకోవటం, ఊపిరి వదలటం దీర్ఘమైంది, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస క్రియలు దీర్ఘంగా అలవాటు చేసుకోవాలి. సగం సగం అనకూడదు, పూర్తిగా అలవాటు చేసుకోవటం, దానికి ధ్యానం అని. ఇక మంచి భోజనం, మధ్యలో ఏదేదో తిండి తింటుంటారు, అది వదలాల. నిద్ర కూడా అట్లీస్ట్ ఒక 5 నుంచి 6 నుంచి 7 అంతే, దాని మీద పోకూడదు నిద్ర, అంత మాత్రం నిద్ర చాలు. ఇక చదువులను
ఆ నిర్ణీత సమయాల్లో వరుస తప్పకుండా చేయాలి. చదివిందే మళ్ళీ చదవటం కాదు, వరుస అటనే చూసుకొని వెళ్ళాలి. అంటే రెండోది ఎగిడి దిగిడిగా చేయకూడదు. అది అక్కడ అది ఇక్కడ అది ఇక్కడ చదవకూడదు. మళ్ళీ అర్జునుడి విద్యాభ్యాస సమయంలో చీకట్లో అన్నం తినరాదని గురువుగారు నియమం పెట్టారు. ఒకటి జాగ్రత్త, చీకట్లో తినకూడదని. ఒకరోజు అన్నం ఉంటూ ఉన్నప్పుడు గాలికి దీపం మారిపోతుంది. అయినా చెయ్యి సరిగ్గా నోటి దగ్గరికే వెళ్ళింది. దీన్ని బట్టి అర్జునుడు చీకట్లో కూడా బాణాలు వేయవచ్చు అనేటువంటి గ్రహించి స్వయం కృషితో అభ్యాసం చేశాడట. అట్లనే విద్యార్థులు కూడా స్వయం కృషి పెంచుకోవాలి. స్వాధ్యాయం స్వయం కృషి పెంచుకుంటూ ఉండాలి. సొంతంగా ఆ జ్ఞాపక శక్తి రావటానికి చదివిందే చదవటం, అదేదో రాని యొక్క పాఠం మళ్ళీ దాని గురించి భయపడి చదవకపోవటం చేయకూడదు. అది వరుసగా చదువుకుంటూ రావాలి. ఉదయం నుంచి చదువుకొని వస్తున్నారు, సాయంత్రం వరకు దాన్ని మళ్ళీ మీరు ఏది చదవలేదో దాన్ని చదువుకొని వెళ్ళాలి. అప్పుడే ధారణాశక్తి మనకు పెరుగుతుంది. రెండో, తెల్లవారుజామున లేచి మీరు చదవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది చాలా ముఖ్యం. తర్వాత ఏదైనా పాఠం రాదనుకోండి, అంటే ప్రాబ్లం, దాన్ని మళ్ళీ జ్ఞాపక శక్తి రావటానికి కొంచెం మీరు నడుస్తున్నప్పుడు, ఊరికే కూర్చున్నప్పుడు కూడా దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ధారణాశక్తి పెరుగుతుంది. మూడు ఏళ్ళు 21 రోజుల పాటు ఏకధాటిగా కంచి మీద భయంకర వర్షం కురిపించు. ఆ ఇంటి మీద కాకి ఈ ఇంటి మీద వాలకూడదు. గోకర్ణంలో అయితే అరగంటకు వాన వస్తుంది, మళ్ళీ ఎండ వస్తుంది. ఎప్పుడు వాన వస్తుందో ఎప్పుడు ఎండ వస్తుందో తెలియదు. అలా కాదు, అక్కడ 21 రోజులు 3 ఏళ్ళు 21 రోజులు 3 వారముల పాటు ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షం కురవాలి. నువ్వు వెళ్ళి నీ మేఘాలని వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళి ప్రళయం సృష్టించు, తర్వాత సంగతి నేను చూసుకుంటానన్నాడు. వెంటనే ఇంద్రుడు ఐరావతం అనే ఏనుగు మీద ఎక్కి బయలుదేరాడు స్వర్గలోకానికి. నిజంగా పోతన గారు రాసేసాడు అక్కడ. ఇంద్రుడు ఐరావతం మీద ఎక్కి వెళ్ళినటువంటి ఘట్టానికి రాస్తే అలాంటి ఘట్టాలు పోతన గారు రాయాలి. అంత అందంగానూ శ్రీనాథుడు కూడా అరవిలాసంలో రాశాడు. కవులు ఒకళ్ళని మించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు అనమాట. ఇట్లు జంభవైరి సమరంభంబున దంభోళి జలిపించి బెంకంబున శంకింపక కింకతోడ సంఖ్యల లూడ్పించిన అమోఘంబులైన మేఘంబులు మహౌఘంబులై ప్రచండ గతించండ మండలంబు గప్పి దివి నిండి దిశలావరించి రోదోంతరాళంబు నిరంతర నీరంధ్ర నిబిడాంధకారంబుగా బలిభంజన ద్వితీయ పాద పల్లవ భగ్నంబైన బ్రహ్మాండంబు చిల్లుల జల్లించి తొరగు బహిస్సముద్ర సలిల ధారల నిర్జరంబుల ఒడువున ఎడతెగక తోరంబులైన నేరధారల కురియుచూ శిలల వర్షించుచూ మిర్రు పల్లంబు లేకంబులు ఈ సమతలంబు గోడ ఘుమఘుమారావ సంకుల ఘోర జీమూత పటల సంచన్నాభ్ర భాగమగుతూ చెటుల ఝంఝానిలోత్కట సముద్ధూత నానావిధ జంతు సంతాన మొగుతూ చండ విద్వేదండ తొండ నిభాఖండ వారిధారాపూర్ణ వసుధ మగుతు విద్యోతమానోగ్ర ఖజ్జోత కిరణ జిద్విద్యుజ్జుతిచ్చట విభవ మగుతు అడరి జడి గురియంగ ఇనుడస్తమింప భూరి నీరంధ్ర నిబిడాంధకారమేచి సూచికా భేద్యమై వస్తు గోచరంబుగాని ఎట్లొండ మిర్రుపల్లంబులు ఏ కారణవంబై అందు దుడు కడచుచు రక్ష రక్షేది శబ్దంబుల గరరవ శబ్దంబుల కమఠ మకర కర్కట మండూకాది సలిల నిలయంబులకు క్షీణంబులుగా ఏర్పడుతున్న సమయంబున అని రాశారు. ఒక పుటంతా రాశారన్నమాట ఆయనకి. ఓయ్ బాబో, ఇంద్రుడు విజృంభించి వచ్చాడు. ఆయన దగ్గర పుష్కలావర్తము, అంబోదరము, అసితాంబోదరము, మేఘములు మొదలైన అనేకములైన దివ్య మేఘములు ఉంటాయి. ఈ మేఘాలను ఎల్లప్పుడూ విడిచిపెట్టడు ఆయన. ప్రపంచ ప్రళయకాలంలో మాత్రమే ఈ మేఘాలకున్నటువంటి సంకెళ్ళు విడిచిపెడతాడు. ఆ సంకెళ్ళు తీర్చాడు. విడవడంతో ఈ మేఘాలు మంత్రశక్తితో ఆకాశ మార్గంలో పెద్ద గాలితో బయలుదేరి కాంచీపురం అంతా కప్పేశాయి. మొత్తం కాంచీపురం అటు ఇటు ఎటువైపు చూసిన 12 మైళ్ళ ప్రాంతం ఆక్రమించి పెద్ద పెద్ద పిడుగులు విరుస్తూ మెరుపులు మెరిసిపోతూ ఉండగా ఏనుగులు, మళ్ళీ మామూలు ఏనుగులు కాదు, ఈ భూమండలం చుట్టూతా 8 ఏనుగులు మోస్తున్నాయి భూమిని. వాటికి అష్టదిగ్గజములు అని పేరు. ఐరావతము, పొండరీకము, కుముదము, అంజనం, అభ్రమువు, కపిలం, వామనం, సుప్రతీకం. ఈ 8 ఏనుగులకి అష్టదిగ్గజాలు అని పేరు. ఈ 8 ఏనుగులు ఆకాశంలో నిలబడి తొండంతో దబ 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 నీరు విడిచిపెడుతూ ఉంటే ఎంత వేగంగా నేల మీదకి నీరు వస్తుందో అంత
అంతటి మహావృష్టి కురిసిందిట. అది కొండపోత వర్షం అంటే. అలాంటి భయంకరమైనటువంటి వర్షం కురుస్తూ ఉండగా ఫెటిల్ ఫెటిల్ అనే శబ్దంతో ఆకాశం మారుమోగిపోతూ పిడుగులు పడుతూ ఉండగా, ఉరుములు ఉరుముతూ ఉండగా, మెరుపు తీగలు మెరిసిపోతూ ఉండగా, ఈ భయంకర వర్షంతో ఏది గొట్టో ఏది మెట్టో ఏది నుయ్యో ఏది గుయ్యో తెలియకుండా మొత్తం వీధులు ఒక మహాసముద్రం అయిపోయాయి. కొన్ని కొంపలు కుప్పకూలిపోయాయి. పెద్ద పెద్ద భవనాలు నిలబడ్డాయి. వీధులన్నీ అల్లకల్లోలం అయిపోయాయి. కంచి కామాక్షి అంతా నీళ్ల మహిమల్లో మునిగిపోయింది. నైవేద్యం లేకుండా పోయింది. ఏకాంబరేశ్వరుడు పూర్తిగా జలంలో మునిగిపోయాడు. హాయిగా నిమజ్జనం అయిపోయాడు ఏకంగా. వరదరాజస్వామి, కంచి వరదరాజస్వామి వారికి కూడా దిక్కు లేకుండా పోయింది. ఈ విధంగా ఏ వైపు చూసినా నీరు నీరు అన్నమాట. ఆ దెబ్బతో జనాలు హడిలిపోయారు. కొంతమంది ఏం చేశారు, ఈ పిడుగులు పడుతున్నప్పుడల్లా అర్జున ఫల్గుణ పార్థ కిరీటి శ్వేతవాహన బేభత్స విజయ జిష్ణు ధనంజయ అని ఈ విధంగా అర్జునుడి యొక్క 10 పేర్లు కూడా తలుచుకోవడం మొదలెట్టారు హడిలిపోయి. అర్జునుడి నామాలు తలుచుకుంటే ఈ పిడుగులు ఇళ్ల మీద పడి ఇళ్ళు నాశనం చెయ్యవు. అందుకని అర్జున నామాలు చదువుకోవడం మొదలెట్టారు కొంతమంది. కొంప ములిగిపోయిందిరా బాబు. పూర్వం వామనావతారంలో విష్ణుమూర్తి ఒక కాలు పైకెత్తాడు. ఆ కాలు దెబ్బకి ఆకాశం పగిలిపోయిందేమో. ఆనాడు బలిభంజనం కోసమని కాలు పైకెత్తినప్పుడు వామనుడి పాదము చేత చిట్లిపోయిన ఆకాశం నుంచి కుంభవృష్టి కురుస్తోందేమో అని కొందరు భయపడ్డారు. ఎందుకని? వామనుడు కాలితో ఆకాశాన్ని తనితే ఒకవేళ ఆకాశం పగిలిందేమో, ఆకాశం పగలకపోతే ఎంత నీరు ఎలా వస్తుంది అని కొంతమంది అమాయకులు అనుకున్నారన్నమాట. ఈ విధంగా బ్రహ్మాండమంతా చిల్లులతో జల్లించినట్టు. అవమృత స్నానం చేస్తారు కదా, మీరు చూశారు కదా, అప్పుడు చిల్లు చేట నెత్తి మీద పెట్టి నీళ్ళు వస్తే ఆ చిల్లుల్లోంచి నీరు పడుతుంది. బ్రహ్మాండం అంతా చిల్లుల్లోంచి జల్లించినట్టుందన్నాడండి ఆయన వచనంలో. ఏం ఓహో. ఇక ఈ కప్పలో గరరవరట్ 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 అని ఓ గొడుగుడు గొడుగుడుగుని శబ్దాలు చేయడం మొదలెట్టాయి. మరో పక్కన తాబేళ్లు వచ్చాయి. ఈ ప్రవాహంతో పాటు మొసళ్ళు కూడా ఇళ్లలో దూరడం మొదలెట్టాయి. దాంతో ఇళ్లలో నిద్రపోదామంటే అసలే ఓ పక్కన మంచాలు కూడా తడిసిపోతున్నాయి. ఈ మంచాల మీదకి మొసళ్ళు వస్తుంటే వాటిని తోలుకుంటున్నారు కొందరు. తలుపులు ఊడిపోయాయి కొన్ని చోట్ల, మరి కొంత చోట్ల కప్పులు లేచిపోయాయి. కొంతమందికి అదృష్టవంతులకి మంచి భవనాలు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం సుఖంగా ఉంది. ఈలోపు కొంతమంది అన్నారు, అమ్మో పూర్వాషాఢ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రములు రెండూ ఒకేసారి చంద్రుణ్ణి చూస్తున్నాయి. ఈ వర్షం ఒక్కరోజులో పాదు. సలిల నక్షత్రం అంటారు పూర్వాషాఢని, ఉత్తరాషాఢని ఏమంటారు? సలిల నక్షత్రం అనగా చంద్రుడు గనక పూర్వాషాఢలో కానీ ఉత్తరాషాఢలో కానీ చేరితే ఒకేసారి, అంటే 2 నక్షత్రములు చెరో పక్క నుంచి చంద్రుడిని చూస్తే ఏకధాటిన భయంకర వర్షం కురుస్తుందన్నమాట. అంటే అది ఆషాఢమాసం కూడా. ఎందుకని? పూర్ణిమ నాడు చంద్రుడు, పూర్ణిమ చంద్రుడు ఏ నక్షత్రంలో ఉంటే మాసానికి ఆ పేరు వస్తుంది. పూర్వాషాఢలో కానీ ఉత్తరాషాఢలో కానీ పూర్ణిమ ఏర్పడిందంటే దానికి ఆషాఢమాసము అని పేరు. చూడండి ఈసారి కావాలంటే. అందువల్ల ఓ పక్కన ఆషాఢమాసం, దానికి తోడి భయంకర వర్షం, ఇది ఇప్పట్లో వదలదు అని జ్యోతిష పండితులు అనుకున్నారు. ఇంద్రధనుస్సు ఒక పక్కన కనబడుతోంది, మధ్య మధ్యలో గుడిగట్టింది కొన్ని చోట్ల, నక్షత్రాలు అదృశ్యమైపోయాయి. కారు మబ్బులు, నల్లని మబ్బులు ఏ వేపు చూచినా అలముకుపోయాయి అన్నమాట. ఇంత వర్షంలో ఇళ్లల్లో కట్టెలు లేని వాళ్ళు అయితే గిజగిజలాడిపోయారు. పచ్చి బియ్యం తడిసిపోతే వాటిని తిన్నారు కొంతమంది. అదృష్టం ఏంటంటే ఇంట్లో నెయ్యి మొదలైన ఉన్నాయట, పంచదార బెల్లం ఇలాంటి వాటిలో ఉప్పుడు పిండి కలుపుకు తినేశారు కొందరు. ఆ సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితులలో ఎంత వర్షం వచ్చినా అన్నం దొరికే ఊరు ఒకే ఒక ఇల్లుంది, అది చిరుతొండనంబి ఇల్లు అనుకుని అంత వర్షంలో కూడా తడిసిపోతున్న ఎక్కువ మంది చిరుతొండనంబి ఇంటికి వచ్చేశారు. ఊళ్ళోకి వచ్చిన ఈ శైవులు, వీరశైవులు, బౌద్ధులు, కాపాలికులు, బధిరులు, పొంగులు, అంధులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా అప్పటికే వర్షం మొదలవగానే పరుగు పరుగున చిరుతొండనంబి ఇంటికి వచ్చారు. ఆయన ఇల్లు పెద్ద కోట, అందువల్ల ఇంట్లోకి ఒక్క చొక్క నీరు రాదు, చుట్టుపక్కల వర్షం కురుస్తుంది కానీ. అందువల్ల ఆయనకి ఇంట్లో పెద్ద హాలు ఒకటి ఉంది. ఈ హాల్లో జనమంతా చేరారు. మహావీర శైవ మతస్థులు అందరికీ అన్నం పెడతాడు. శైవ మతస్థులకి ప్రత్యేకంగా పెడతాడు తప్ప ఆయన తక్కిన వాళ్ళకి పెట్టకపోవడం లేదు. కాపాలికులు ఉన్నారు, జైనులు ఉన్నారు, బౌద్ధులు ఉన్నారు, అన్ని రకాల మతస్థులు అందరూ అక్కడ చేరారు. ఎవరికి తోచిన రీతిలో నారాయణ అని కొందరంటే, శివశివ అని కొందరు అన్నారు, ఏక్ నిరంజన్ అనేవాడు కొందరున్నారు, అలోక్ నిరంజన్ అనేవాడు కొందరున్నారు, ఏమీ లేదు మౌనం అని బౌద్ధంతో ఉన్నవాళ్ళు కొందరున్నారు. ఇలా అందరికీ వాళ్ళకందరికీ విడుదల ఇచ్చాడు ఈయన. ఇక భోజనాలు పెట్టాడు.